Hello, and thank you for your kind invitation. My name is Espen Asnes. I'm a senior advisor at SINTEF, which is a research organization in Norway with about 2,000 employees. My global perspective is that I have worked for about 26 years at SINTEF with user and needs-driven innovation in healthcare. And when we are considering new solutions, we have to see what is existing internationally. 수요가 I 있는가를 also been 검토를 하는 involved in the 것이고요. leadership of the 자, Global 그리고 Aging 또 Network, 저는 formerly 이 IASA, 과거 and 그 in the International Society for 아이하사였었던 글로벌 에이징 Nanotechnology. 네트워크에 And 또 a 참여를 month 하고 ago, 있고, 그리고 I 또 국제 hosted 제론 테크놀로지 the 학회에도 12th 참여하고 World 있습니다. Conference for 그리고 ISG. 또 최근에는 저희가 I also ISG에서 represented SINTEF in the European Aging 제12차 Network. 총회를 개최하기도 And 했습니다. in 또 2002, 저는 I 유럽의 attended 에이징 the UN Second World Assembly of 네트워크에서도 Aging. 신테프 대표로 참여를 하고 있고요. 또한 2차 유엔 고령화 총회에도 참여한 바가 있습니다. 이게 마드리드에서 2002년도에 개최된 바가 있는데요. 자, 이 2차 유엔 고령화 총회에서 마드리드 국제 고령화 행동 계획이 채택이 된 바가 있습니다. 자, 이 행동 계획의 광범위한 목표가 무엇인가 하면 전 세계 모든 사람들이 안전과 존엄으로 나이 들 수 있고 또 완전한 권리를 가지고 시민으로 참여할 수 있도록 한다라는 겁니다. 그렇게 하기 위해서는 우리가 태도, 정책, 또 실천을 모든 분야, 모든 차원에서 다 바꿔야 한다라고 요구를 하는 것입니다. 자, 그 당시에 또 유엔 회원국들이 발표를 하면서도 다들 강조를 한 것이 지금 현재 바로 이러한 인구학적인 변화로 인해서 큰 어려움에 당면해 있다라는 것이었습니다. The Eden alternative, the development of the 그러면 Eden alternative started 또 early in the 에덴 대안이라는 것을 1990s. 말씀드리도록 하겠습니다. 이게 Great interest. I've been 1990년대에 following the 시작이 된 international 것인데요. spread 자, 그래서 of 저는 this elderly 이 care 에덴 concept 대안과 since 관련하여서 1999. 또 This is 1990년도부터 an 바로 이러한 organization 새로이 that may 등장한 not 개념에 be 대해서 so 저도 concerned 관심이 with 갖고 ICT, 보고 but the 있었습니다. 10 principles 사실 it 이 has developed 단체에서는 should, in my opinion, be ICT라기보다는요, 이제 governing 다른 데 for all 관심을 갖고 있는 것이긴 development 하지만 of 제가 보기엔 solutions in 바로 elderly 이 care. 에덴 대안에서의 And 10대 I'll go 원칙이 through the 10 우리가 principles. 또 노인 돌봄에 있어서는 One, 반드시 loneliness, 고려해야 되는 helplessness, 것이라 and 생각합니다. boredom are 하나씩 painful and 말씀드리겠는데 첫 destructive to 번째로는 our health 외로움, and 무기력, well-being. 지루함은 건강과 A caring, inclusive, 웰빙에 and 파괴적 vibrant 영향을 미칠 수가 community 있고 또 매우 enables 고통스러운 all of 것이다. us, regardless of age 관심 or 갖고 ability, to 포용성 있고 experience 생동감 well-being. 있는 공동체를 We 통해서 thrive when we 우리는 have easy 나이와 또 access to 능력에 the 상관없이 companionship we 웰빙을 desire. 경험할 수 있다. This is the 우리는 antidote 모두 to 우리가 loneliness. 원하는 동반자 We 관계를 thrive 갖기 when 위해서 we have 노력을 해야 purpose 한다. and the opportunity 이것이야말로 to give 외로움에 as well 대한 as receive. 치료제이다. This is the antidote to helplessness. 우리는 목적성이 있고 We 또 thrive when we have 주고받는 variety, 기회가 있을 spontaneity, 때 and 행복감을 unexpected 느낀다. happenings in 이것은 our lives. 무기력의 This is the 치료제이다. antidote to boredom. 우리는 다양성, 즉흥성, 그리고 Meaningless 또 예상치 activity 못한 grows with 해프닝이 일상에서 the human 발생을 했을 spirit. 때 만족감을 Meaning is 느낀다. unique to each of 이것은 us and 지루함에 is 대한 치료제이다. essential 의미 없는 to health and 활동은 well-being. 인간의 정신을 갉아먹는다. We are 의미야말로 more 우리 than our 모두에게 medical 있어서는 각기 다른 diagnosis. 의미를 Medical 가지는 treatment 것이고 should 또 support 의미가 and 있어야지만 empower 건강과 us to 웰빙에 도움이 experience a 된다. life worth living. 우리는 단지 우리의 의학적인 진단으로 Decision 환원될 making 수는 must 없다. involve 의학적 those most impacted by 치료라는 the 것은 decision. 우리가 Empowerment 가치 있는 삶을 activates choice, 살아가고 autonomy, 경험을 and 하도록 influence. 지원을 해주는 역할을 하는 것이다. Building a 의사결정은 collaborative and resilient culture is a 이러한 never-ending process. 결정에 We 가장 need to 직접적인 keep 영향을 learning, 받는 developing, 사람들이 and 바로 adapting. 의사결정 과정에 참여를 해야 한다. Wise 권한 부여라는 leadership is the 것은 key to 결국 이를 meaningful and 통해서 lasting 선택, change. 자율성 그리고 For it, 영향력을 there can 갖도록 be 하는 no 것이다. substitute. 자, 그리고 또 10번 이 현명한 Fighting 리더십이라는 loneliness. 것은 의미 있고 ICT for 또 communication, 영속적인 where 변화의 one can see 핵심이고 and hear 여기에 each 대해선 other, 대안이 can 없다라는 be a 것입니다. great tool to 자, fight 그래서 이제 loneliness. 이 외로움에 대한 The 대응을 COVID-19 본다면 pandemic has led to 특히나 many 통신용 elderly people being left in ICT가 그래서 우리가 isolation 서로 보고 들을 수 without the 있는 통신용 opportunity to ICT야말로 visit 외로움을 by 쌓는데 relatives and 굉장히 friends. 강력한 도구가 될 수 있다고 할 수 있겠습니다. Fortunately, many have been 코로나 able to 팬데믹으로 take 인해서 특히나 advantage of 많은 ICT 고령 and the 인구가 use of 현재 digital 그 혼자서 meetings 이 격리가 has 되는 경우가 almost 많은데요. exploded.
그런데 다행히도 또 ICT를 활용하는 사례가 점차 더 증가하고 있습니다. 그래서 바로 이런 디지털 회의, 디지털 만남이 폭발적으로 증가하고 있는데요. 자, 그런데 이런 통신 기술이 상당 부분이 터치 스크린으로 활용을 하는데, 근데 또 안타깝게도 이 고령 인구 중에서 많은 분들이 터치 스크린을 여러 가지 이유로 활용을 하기 어려운 경우가 많습니다. 예를 들면 잘 보이지 않아서, 그러니까 시력이 약해서, 또는 손떨림 때문에, 또는 뭐 주름이나 또는 손이 너무 차가워서, 그래서 터치 스크린을 활용하지 못한 경우도 있기 때문에 새로운 오퍼레이팅 솔루션을 개발할 필요가 있습니다. 다음 장이요. 예, 그리고 또 무기력에 대한 대응입니다. 약 공급기를, 첨단 약 공급기를 활용을 함으로써 또 약을 제때 복용할 수 있도록 하는 것은 또 본인이 삶의 주체성을 갖고 있다라는 느낌을 줄 수가 있습니다. 자, 그런데 또 자택 거주자들의 경우에는 방문 간호사가 방문을 덜 하게 되면, 그래서 이런 기술 때문에 방문이 줄어들게 되면은 또 외로움이 더 증가할 수도 있습니다. 지루함에 대한 대응으로서 몇 가지 조치를 말씀드려보자면요. 또 이 기관의 이 고령 인구들이 이제 예를 들면은 자신의 삶을 사진이나 또는 글로써 기록으로 남기도록 도와줄 수가 있고요. 또 그런가 하면은 자신들이 여행을 했었던 곳에 대해서 뭐 동영상을 보여주는 것도 좋은 방법이 될 것입니다. 네, 그래서 일일 재활, everyday rehabilitation이라고 하는 것은 패러다임 전환을 가지고 있습니다. 특히 북유럽에서 그런데요. 스웨덴에서 처음 개념이 1999년에 도입이 되었고 덴마크로 확산이 되었고 첫 그 연구 결과가 2008년에 발표가 되었습니다. 스웨덴에서는 이것을 가정 재활, 덴마크에서는 매일 재활, 그리고 영국에서는 다시 가능케 하다 하는 reablement라는 말로 이 매일 재활을 가리키고 있습니다. 대다수의 노르웨이 지자체는 이 개념을 도입을 했고 또 이것과 관련된 경험이 누적이 되었습니다. 그렇다면 매일 재활, everyday rehabilitation은 어떤 것일까요? 네, 과거의 모델을 보게 되면은 우리가 어떻게 도와드릴까요? 했습니다. 그렇지만 새로운 모델은 당신의 인생에서 지금 무엇이 중요합니까? 라고 물어봅니다. 당신에게 중요한 것을 이루기 위해 우리가 어떻게 훈련하면 될까요? 훈련은 다양한 배경의 전문가들이 함께 진행을 하게 됩니다. 돌봄 제공자, 작업치료사, 물리치료사가 한 팀을 구성을 하게 됩니다. 그리고 또 기술도 활용을 할 수가 있습니다. 예를 들어서 노인들이 친구를 만나야 할 때 만약에 거동이 불편해서 계단을 잘 못 오른다라고 하면 여기 사진에 나와 있는 기술 같은 것이 큰 도움을 줄 수가 있습니다. 그래서 재활뿐만 아니라 이런 기술의 도움을 받을 수도 있습니다. 이것은 덴마크의 그 기술 사례인데요. 이큐라에서 개발을 한 것입니다. 벨크로를 이용해서 센서를 몸에 부착을 시키고요. 화면 속 사람에게 실제 노인의 어떤 그 몸의 움직임이 적용이 됩니다. 그러면은 물리치료사는 원격에서 훈련을 또 모니터링할 수가 있습니다. 그래서 재활을 모니터링하면서 사용자 그 노인에게 여러 가지 제언을 할 수가 있습니다. 네, 그 다음에는 보건의료 전문가 부족과 관련된 문제인데요. 인구 구조의 변화를 보면 앞으로 보건의료 전문가가 부족할 것이라고 합니다. 그렇기 때문에 저희가 솔루션을 개발을 할 때 다음과 같은 것들을 고려를 해야 됩니다. 스스로 후속을 관리할 수 있도록 해야 되고요. 그 다음에 노인 돌보는데 친지와 또 자원봉사자들을 동원을 해야 됩니다. 전 세계적으로 이와 관련해서 굉장히 좋은 앱이 개발된 사례들도 많이 있습니다. 저희가 자가 후속 관리 도전 과제 중 하나가 생성된 데이터를 안전하고 또 건전한 방식으로 처리하는 것입니다.
네, 원격 모니터링과 그리고 원격 후속 관리에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 현대적인 커뮤니케이션 기술 및 센서 기술 등은 원격에서 이제 환자를 후속 관리할 수 있는 기회들을 제공을 해주고 있습니다. 이동에 대한 부담을 줄이고 또 시간을 더 효율적으로 이용을 할 수가 있습니다. 그리고 또한 이동을 할 때 뭔가 날씨에 대한 어떤 부담도 줄일 수가 있습니다. 동시에 많은 양의 데이터가 생성이 되기 때문에 이 많은 양의 데이터를 처리를 해야 됩니다. 코로나로 인해서 이 원격 환자 모니터링 기기 시장은 급속하게 성장을 하고 있습니다. 네, 환자 의료 기록에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 대다수의 국가에서 주요 도전 과제 중 하나는 환자의 정보가 여러 다른 시스템에 분산되어 있다는 것입니다. 환자의 원격 모니터링과 센서 기술의 이용 등에 따라 데이터 양은 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 몇몇 국가에서는 환자 한 명당 한 개의 의료 기록을 목표로 노력을 하고 있습니다. 노르딕 국가들도 이런 노력들을 기울이고 있지만 굉장히 어렵고 또 비용이 많이 드는 프로세스입니다. 인공지능을 사용함으로써 데이터를 더 안전하게, 더 실용적으로, 더 개선된 방법으로 활용을 할 수가 있습니다. 네, 치매를 치료하는 데 가상현실이 이용이 되고 있는데요. 가상현실은 치매 환자를 돌보는 사람들을 교육하는 데도 점차 사용이 되고 있고요. 그리고 또 동시에 치매 환자 당사자들을 치료하는 데 사용이 되고 있습니다. 그들의 기억을 되살리는 데 가상현실이 이용이 되고 있습니다. 그리고 최종 사용자와 함께 창출을 해야 됩니다. 네, 이것으로 발표를 마칠 텐데요. 마지막으로 여러분께 말씀을 드리고 싶은 것이 새로운 솔루션을 개발할 때 최종 사용자, 즉 노인들의 참여를 잊어서는 안 된다는 것입니다. 몇 년 전 제 자신이 노르웨이 CCSDI 공동 서비스 디자인 및 혁신 창출 클러스터에 참여를 했습니다. 그래서 이러한 어떤 기술과 사람의 상호작용을 개선하기 위한 방법을 연구를 했었습니다. 네, 감사합니다.